Hello friends, welcome to the world of learning of political science. From our first chapter, we have learned about different varieties of challenges our independent nation faced when it got independence from British imperialism in 1947. Now, from our second chapter, we are moving a little bit deeper into those challenges. From our first chapter, we have learned one of the most important challenge India faced, which was a threat of national disunity or building a united or unified country or nation. So now let us move on to the second important challenge we have discussed in our first chapter, which was building a democracy or constructing a democratic system. So friends, we all know that in a democracy, who matters? The people is the king in democracy. The people can decide who is going to rule them. The people, the public can define what kind of governance should be there in their country. So, building a democracy or constructing a democratic system was very much important for our country. We all have learned from our history textbook how democratic process were adopted during our freedom movement. So, for our national leaders or our nation makers, it was like a oxygen for our country. Democracy was an oxygen for our country. So, now let us move on to analyze the concept of democracy in our country and how it was established. So, for that purpose, in our textbook, we have a chapter, second chapter, which is named as Era of One-Party Dominance. So, from our title of this chapter itself, we can understand an era was there, an age was there, a time was there in which one party dominated the political system. Before moving on to the dominance of one party, in our this episode, we are going to learn about how the democratic process was established in 1950s. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ +2 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ നേരിട്ട ചില വെല്ലുവിളികളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തായിരുന്നു ആ വെല്ലുവിളി? ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാനമായിട്ട് 3 വെല്ലുവിളികളെയാണ് അന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐക്യത്തോടെയുള്ള എന്നാൽ വ്യത്യസ്തതകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ വിവിധ കാര്യങ്ങളും മറ്റും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഇനി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചലഞ്ചായിരുന്ന ഡെമോക്രസി, എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ ഡെമോക്രസി ഓർ ബിൽഡിങ് എ ഡെമോക്രസി എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ആ വെല്ലുവിളിയെ പറ്റിയാണ്. സോ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഡോമിനൻസ്, ഒരു പാർട്ടി മേധാവിത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, അതായിരുന്നു ഇറ ഓഫ് വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസ്. ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇറ ഓഫ് വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, എങ്ങനെയാണ് തുടക്ക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. സോ when India was independent, India got independence from British colonialism in 1947. There were a lot of other countries also. They were also granted, or they were also got independence from many colonial countries, many colonial domination. A lot of countries were there, but many of them, they haven't opted for democracy. They
chosen a different models for their country. One of the important argument of theirs were, if you select democracy as your system in the beginning, there are a lot of chances of disunity and division among, there are a lot of chances for disunity and divisions among your society. So, first priority should be given to national unity, building a united nation or a unified country. So, for that purpose, you can keep the democracy away, or democracy you can bring it afterwards. സോ നമ്മുടെ രാജ്യം 1947 സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിരുന്നു. പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയവരായിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ ഡെമോക്രസിയെ അല്ലെ ജനാധിപത്യത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാദഗതി എന്തെന്നാൽ, അവർ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെമോക്രസിയുടെ പിറകെ പോയാൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഭിന്നതകളും നമുക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെമോക്രസിയിലായിരിക്കരുത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിലായിരിക്കണം. ആ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ഡെമോക്രസിയെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചാലും പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അവർ വാദിച്ചത്. ബട്ട് അവർ ലീഡേഴ്സ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ചൂസിങ് ദോസ് വേസ്, they have opted for construction or implementation of democratic process in our country. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാതാക്കൾ ജനാധിപത്യം സൃഷ്ടിക്കുക, ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് പരമപ്രാധാന്യം നൽകുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, പല ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവിടെയൊക്കെ ജനാധിപത്യത്തിന് പകരം ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഭരണരീതി, അതല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പാർട്ടി സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി റൂൾ, ഇവയൊക്കെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്, അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യം മിലിറ്ററി റൂളിലേക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ പോയില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യം ചെയ്തത് എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയിലൂടെ മത്സരിക്കാനും അവർക്ക് അധികാരത്തിലെത്താനുമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തു. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയാണ്. സോ വെൻ ഇന്ത്യ ഗോട്ട് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ in 1949 and when it got enacted, or when it came into being or came into force in 1950 January 26, we have got also one system which is categorically enlisted or emphasized on a particular procedure through which we can exercise our democratic rights. നമ്മുടെ ഭരണഘടന 1949 നവംബറിൽ ഒപ്പിടപ്പെടുകയും പിന്നീട് 1950 ജനുവരി 26 നിലവിൽ വരികയും ചെയ്ത സമയത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെപ്പറ്റി വളരെ കൃത്യമായൊരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് മുന്നിൽ വരച്ചു കാട്ടപ്പെട്ടു. അതിൽ വളരെ കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ആണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി നമുക്കൊരു വളരെ കൃത്യമായൊരു ധാരണ കിട്ടി. അങ്ങനെ 1950 ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ, ഈ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ വളരെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. 1950 നിലവിൽ വന്നു. സുകുമാർ സെൻ ആയിരുന്നു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ. ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആരായിരുന്നു? സുകുമാർ സെൻ. സോ ഇൻ 1950 election commission was founded and Sukumar Sen was appointed as the first election commissioner of India. ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിനെ പറ്റിയും സുകുമാർ സെന്നിനെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ചതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വെല്ലുവിളി വളരെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ കൂട്ടുകാർ അല്പം പിറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ആ ഒരു 1950 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ ആ ഒരു ഭീകരമായ ചിത്രം നമുക്ക് മുന്നിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു വരും. കാരണം അന്ന്
നമ്മുടെ രാജ്യം പെട്ടെന്ന് സ്വതന്ത്രയാവുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല. പെട്ടെന്ന് താഴെക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പുതിയ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമൊക്കെ അനുഭവിച്ച വളരെ വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട്. ആ വെല്ലുവിളി വളരെ ബഹുമുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള, ഇറ്റ് വാസ് എ മൾട്ടി ഫേസറ്റഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ചലഞ്ചസ് അവർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വാസ് ഫേസ്ഡ്. സോ one of the important or significant challenge was making a lot of constituencies or what do you call, ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക, അതിനെ ടെറിട്ടറി ബേസ്ഡ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അതിൽ ഓരോ പ്രത്യേകം മണ്ഡലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി ഒരു ഇലക്ട്രൽ റോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വോട്ടർ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ 1950 തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഈ ഒരു ജനറൽ ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. 1950 അവർ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുകയും, പക്ഷേ അവരത് അവർ ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ വൺ ഓഫ് ദി striking information was that when you are going to make an electoral roll, there you will face a multitude of challenges or multitude of issues. For example, when an electoral roll was created in 1950s, suddenly one thing appeared before the election commission. It was a lot of names were there, but around 40 lakhs of eligible women voters were their names were not mentioned in the electoral roll. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അനുഭവിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിലൊരു വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നിതായിരുന്നു, ഈ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് അതല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർ രാജ്യം മൊത്തം അതിനുള്ളൊരു ക്യാമ്പയിൻ നടന്നപ്പോൾ ഇലക്ട്രൽ റോൾസ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ആ ഇലക്ട്രൽ റോൾസ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം 40 ലക്ഷത്തോളം വനിതാ വോട്ടർമാരുടെ പേര് ഈ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു വനിതാ വോട്ടർമാരുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നയാളുടെ ഭാര്യയാണ് ഇയാൾ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. കൃത്യമായി വനിതാ വോട്ടർമാരുടെ പേര് പരാമർശിക്കാത്ത തരത്തിൽ 40 ലക്ഷത്തോളം വോട്ടർമാരെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന് കൂട്ടുകാരൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇത് അന്നത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവർ ഉത്തരവിട്ടു, അവർ നിർദ്ദേശം നൽകി, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് മാറ്റുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് തിരുത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന രീതിയിൽ. അതുപോലെയുള്ള വളരെ ബഹുമുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ let us move on to or let us analyze what were those other issues when election commission tried to establish a general election in our country. There were 17 crore eligible voters. 17 കോടി വോട്ടർമാർ 1950-കളിൽ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു. 17 കോടി. അതിൽ തന്നെ അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം 3200 MLA-മാരെയായിരുന്നു. ആൻഡ് 489 ലോക്സഭ MP-മാരെയുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. 17 കോടി വോട്ടർമാർ, അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് 3200 MLA-മാരെ, അതുപോലെ തന്നെ 489 ലോക്സഭാ ജനപ്രതിനിധികളെ. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ 17 കോടി വോട്ടർമാർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമായിരുന്നു സാക്ഷരത നേടിയിട്ടുള്ളവർ. ഓൺലി 50% ഓഫ് 17 crore voters were literate. So you can imagine when a new modes of democratic process is being introduced
and most of the participants were illiterate. So it was one of the hardest kind of social experiment India was carrying out. From our last class, we have learned how different groups, different magazines, different international journalists, they criticize this process of election in India. So ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഏകദേശം 4 ലക്ഷത്തോളം വോളണ്ടിയർമാരെ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി, പരിശീലിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്ക് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ അവരെ ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്താനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സജ്ജീകരിക്കുക എന്ന പ്രോസസ്സ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏത് രീതിയിലാണ്, വാട്ട് വാസ് ദ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ അവർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എക്സാക്ട്ലി ഓർ പ്രിസൈസ്ലി ഫോർ ദ വോട്ടിംഗ് പർപ്പസ്. എന്ത് മെത്തേഡാണ് അന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? ഇന്ന് നമുക്ക് EVM ആണ്, ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ 6 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 6 സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേകം ബാലറ്റ് ബോക്സുകളായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത്. ബാലറ്റ് ബോക്സുകൾ ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിഹ്നവും പതിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ബാലറ്റ് ബോക്സുകളായിരുന്നു ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും നൽകിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ പോളിംഗ് ബൂത്തിലും ഇപ്പോൾ 4 പേരാണ് അവിടെ മത്സരാർത്ഥികളെങ്കിൽ 4 ബാലറ്റ് ബോക്സുകൾ നൽകുകയും ആ ബാലറ്റ് ബോക്സുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ബാലറ്റ് പേപ്പർ വോട്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കുകയും ആർക്കാണോ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബാലറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമായിരുന്നു അന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ കമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ സിസ്റ്റം രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തുടരുകയും പിന്നീട് ഒരൊറ്റ ബാലറ്റ് ബോക്സ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു. 2 ഇലക്ഷന് ശേഷം, ആദ്യത്തെ 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് എന്തുണ്ടായി? പിന്നീട് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. ആ സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഒരൊറ്റ ബാലറ്റ് ബോക്സ് മാത്രം പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളിൽ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും പേരും ചിഹ്നവും മെൻഷൻ ചെയ്ത് അതിൽ ആർക്കാണോ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, സോ ഹൂം യു ആർ വോട്ടിംഗ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാമ്പ് എ സീൽ ഓൺ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് സിമ്പിൾ, എന്നിട്ട് അത് മടക്കിയിട്ട് ആ ബാലറ്റ് ബോക്സിലിടുക എന്നൊരു സിസ്റ്റം പിന്നീട് 2 ഇലക്ഷന് ശേഷം ആര് കൊണ്ടുവന്നു? ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം, ജനാധിപത്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം രഹസ്യാത്മക സ്വഭാവമാണ്. ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വോട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സിസ്റ്റവും മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം. ആ ഒരു രഹസ്യാത്മക സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെ ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള, പക്ഷപാതിത്വ വിരുദ്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും വ്യത്യസ്ത ബാലറ്റ് ബോക്സുകൾ എന്ന സിസ്റ്റത്തിലൂടെയായിരുന്നു നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പോളിംഗ് ബൂത്തിലിരിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾക്കുമൊക്കെ ആർക്കാണ് ഈ വോട്ടർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ. അത് മറികടക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടായിരുന്നു 2 ഇലക്ഷന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരൊറ്റ ബാലറ്റ് ബോക്സ് മാത്രം വെക്കുകയും അതിൽ നമ്മുടെ ബാലറ്റ് പേപ്പർ അതിൽ സീൽ ചെയ്ത് മടക്കി കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഏകദേശം 40 വർഷത്തോളം രാജ്യത്ത് തുടരുകയുണ്ടായി. 40 വർഷത്തോളം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോയത്. എന്നാൽ 1990കളിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന EVM ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്നൊരു സിസ്റ്റം രാജ്യത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അത് പിന്നീട് 2004 നമ്മുടെ രാജ്യം ആകമാനെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വോട്ടിംഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ രാജ്യത്തുണ്ടാവുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ലേൺ സോ ഫാർ how difficult was the process of conducting an election in 1950s. So what were the issues? It was like there were issues of creating different constituencies or making electoral rolls, and of course charting out an electoral roll which have a lot of troubles like omitting of women voters
or those kind of issues were there. But anyhow, our election commission, it got succeeded in its hardest process of building a democratic system in our country. We have learned how difficult was to create a system which will conduct a fair and free election in our country. 1952 രാജ്യത്ത് ആദ്യമായൊരു പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 1952. പാർലമെൻറ്റിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലികളിലേക്കും നടന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത്. രാജ്യം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു വലിയൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു 1952 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 1951 തന്നെ ഈ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബറിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നത് 1952 എന്നതുകൊണ്ടാണ് 1952 ജനറൽ ഇലക്ഷൻ എന്ന് ഈ ഒരു ഇലക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. 1951 ഒക്ടോബർ മുതൽ 1952 ഫെബ്രുവരി വരെ നടന്ന ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സായിരുന്നു ഈ ഒരു ജനറൽ ഇലക്ഷൻ. 2 തവണ ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി. ഇലക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ അത് നടത്താനാവാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും അത് 2 തവണ ആ ഒരു സമയത്ത് നടത്താൻ കഴിയാതെ മാറ്റിവെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയായിരുന്നു 1952 നടന്നത്. ഈ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് വാസ് എ ന്യൂ ഇറ ഫോർ വേൾഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ till that year, democracy was only contained into few pockets in developed areas of Europe, especially Western Europe or Northern America. Countries like USA, Canada and all these developed, literate and more nuanced or more developed countries. So 1952 പക്ഷേ ആ ഒരു ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടു. 1952 India decided to go for a general election based on universal adult franchise. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കക്ഷികൾക്കോ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ട് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാവിപ്ലവം തന്നെയാണ് രാജ്യത്ത് അന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഓർക്കണം, യൂറോപ്പിൽ തന്നെ വളരെ വികസിതമെന്നും ഡെവലപ്ഡ് എന്നും നമ്മൾ കരുതി പോരുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള യൂറോപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വോട്ട് 1952 ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം നൽകിയപ്പോൾ എല്ലാവരും തുല്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ട് വോട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോയ സാഹചര്യമുണ്ടായപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ അന്ന് എല്ലാ വിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്കും വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി, ഇന്ത്യയോടൊപ്പം സ്വതന്ത്രയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നില്ല. ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകിൽ മിലിറ്ററി റൂളിലേക്ക് പോയി, അതല്ലെങ്കിൽ വൺ പാർട്ടി ഡോമിനൻസിലേക്ക് പോയി, അതല്ലെങ്കിൽ റിഗ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ മാത്രമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ചുരുങ്ങി. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാതാക്കളുടെ വളരെ ഭാവന സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ കൊണ്ടും അവർ ഇവിടെ ജനാധിപത്യം വേണം എന്ന അവരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ 1952 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഇതിനെ ഒരേ സ്വരത്തിലായിരുന്നില്ല സമീപിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അന്നത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാഗസിൻ, ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്ന മാഗസിൻ
ഈ ഒരു എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് ജനാധിപത്യ അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ വോട്ടവകാശം അതല്ലെങ്കിൽ സാർവത്രിക വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരെയും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാക്കാവുന്നതിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്ന മാഗസിൻ നെഹ്റുവിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിലപാടിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന വാചകം ഇവയായിരുന്നു: നെഹ്റു വുഡ് live to confess the failure of universal adult franchise. നെഹ്റുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു സിസ്റ്റം തകരുന്നത് കാണാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നെഹ്റുവിനുണ്ടാവും എന്ന് ഓർഗനൈസർ എഴുതുകയുണ്ടായി. ഒരുപാട് മാഗസിനുകളും ഒരുപാട് എഡിറ്റോറിയൽസും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു ജനറൽ ഇലക്ഷനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരികയുണ്ടായി. നമുക്കറിയാം 6 മാസത്തെ പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു ജനറൽ ഇലക്ഷൻ എടുത്തത്. 6 മാസത്തെ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിലൂടെ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന പോളിങ്ങിലൂടെ 6 മാസത്തിൽ തന്നെ നടന്ന കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പുതിയ വസന്തം 1952 വിരിയുകയുണ്ടായി. ഓരോ സീറ്റിലേക്കും ഫോർ എവറി സിംഗിൾ സീറ്റ് ഫോർ ആവറേജ് റൈറ്റ്സ് ദർ വർ 4 candidates. ഓരോ സീറ്റിലേക്കും ഒരു ആവറേജ് റേറ്റ് പ്രകാരം 4ഓളം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല പാർട്ടികളും ഈ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. വളരെ ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനിങ് ഈ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ നടന്നിരുന്നു. പകുതിയിലധികം വോട്ടർമാർ 17 കോടി ജനങ്ങൾ വോട്ടർമാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി. ആ 17 കോടിയുടെ പകുതിയിലധികം 50% പേർ ആദ്യത്തെ ജനറൽ ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. സോ our first general election, which happened in 1952, was one of the great moment in world democratic history. So many people, they were criticizing our country for conducting an election based on adult franchise. They recognized the success of the election and they also started praising India's democratic experience. So we have so far learned 1952 general election and how the election commission was formed and how difficult situation for the election for them to organize various things which were necessary for conducting and fair and free election in our country, and what were the methods of voting when India conducted an election in 1952 and how it changed after 2 elections and what kind of system was adopted after the 2 elections. All these things we have learned, and one of the most important things to remember in this episode is that we as a country successfully established a model democracy which is based on free and fair elections. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്ത് വളരെ സ്വതന്ത്രവും വളരെ മികച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ 1952 അല്ലെ 50കളിൽ തുടങ്ങി 52 വരെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് പഠിച്ചത്. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണിത്. അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡോമിനൻസ് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ക്രമേണ മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉയർന്നു വരികയും അവരെങ്ങനെയാണ് അതിനെ മറികടന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയുമാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.